sendiri di lubuk hati. Puisi yang ku sembunyikan dari kata-kata. Cinta yang takkan ku temukan bentuknya. Akhirnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم الفتاح والحليم لأصحاب الحب والجبل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولأمهاتنا وآبائنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ويا من يطلب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ما لها في الأفق نور كوكب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد الفادي الخاتم المكرم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المختار يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غياب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم رب صل على محمد مارئ نسل بالنسل قد هاب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد ما سارت العيس قد نسب ساب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحاب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد البرايا جاء وأرحب
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق يا رب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
tempuh jalan yang sunyi mendendangkan lagu bisu sendiri di lubuk hati. Puisi yang ku sembunyikan dari kata-kata. Cinta yang takkan ku temukan bentuknya. Gimana ceritanya, gimana perjalanannya, melahirkan Sukadanta, melahirkan Kriya SKP, melahirkan Skambakar, melahirkan Gerbastani, juga melahirkan Puritani, dan malam ini juga melahirkan Batu Nivalindi. Jadi awalnya sebelum nama Rebo Ijo itu kami sok-sokannya memberi nama Manufakturing Kawula Gusti. Di Rumah Wisanggeni itu ada sebuah ruang di sisi timur yang waktu itu masih belum dioptimalkan peruntukannya. Mas Said nanti mohon dikoreksi ya Mas Said. Kalau saya salah, Mas Eko juga mohon dikoreksi. Ini saya agak sedikit melo, nggak apa-apa ya? Apa ya? Oke. Tapi nanti saya bisa lebih keras gitu ya dari Mas Eko. 2018 kami bersepakat di 27 September. Saya agak sedikit melo, nggak apa-apa. Itu kita mulai menggarit tanah untuk memohon belas kasih Ibu Bumi. Jadi lewat Manufakturing Kawula Gusti itu kami mencoba melakukan sesuatu yang bisa kami lakukan. Saya waktu itu tantang-tantangan sama Mas Eko. Jadi saya kehilangan kerjaan waktu itu. Saya berhenti dari pekerjaan saya. Mas Eko juga nggak punya kerjaan, jadi kami luntang-lantung nggak punya kerjaan. Ditampung sama Mas Said di Rumah Wisanggeni. Ya itu ceritanya. Semuanya bermula dari minus. Kalau teman-teman mungkin memulai sesuatu itu dari zero atau mungkin angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kami mulainya itu dari minus. Semua serba pinjam. Nggak apa-apa ya, saya sedikit ini ya Mas Eko ya. Ini bukan untuk apa-apa, tapi saya ingin menyatakan bahwa mata manusia melihat kesulitan gitu ya, tapi saya percaya bahwa mata Allah itu jauh lebih awas. Dua tahun saya membonceng Mas Eko ke sana kemari dengan motor butut. Jangan ditanya alasannya Pak Kaji, saya juga nggak bisa ngejelasin itu kenapa. Tapi yang pasti saya merasa perlu aja melakukan itu dan tanpa beban gitu, mengabdi lagi
bukan mengabdi lagi, untuk memulai gitu. Ke Nusa Penida. Ala-ala istilahnya Redik itu kita nyantrik tani di agroforestry. Kita ngayah di pura-pura yang ada di Nusa Penida. Ada 7 pura yang ada di Nusa Penida yang kami datangin, kami bermalam tidur di lantai pura, di wantilan pura, di dapur umumnya pura, sama Bang Rama. Saya kalau ingat Bang Rama itu pengen tak peluk hari ini. Kami di Nusa Penida diterima dengan sangat baik oleh orang Nusa Penida. Saya bilang ke teman-teman yang di sini ada Dani, ada Redik, yang kami sebut kru Popeye, kru Popeye. Nusa Penida itu Tengah, Pak Kaji, Tengah itu Anggar. Jadi sebuah pulau tua dipercaya di Bali itu dulu orang menyatakan hanya orang-orang pilihan yang bisa bertahan di Pulau Nusa Penida karena dibuang. Jadi kami percaya bahwa Pulau Nusa Penida itu sakti. Dan masyarakat Bali percaya juga di Nusa Penida lewat babat Nusa Penida itu turunnya Dewa Siwa dan saktinya itu di sana, di Pura Puncak Muli. Nah, kami mencoba menghikmati, menyerap spiritnya itu tuh di sana. Itu 2018 sampai 2020. Jadi kami 2 tahun itu ngayah di Nusa Penida. Ngayah itu gotong royong, gugur gunung ya. Jadi sampai di sana itu kita bikin alas gumi Banten. Alas gumi Banten itu hutan untuk menyediakan beragam jenis tanaman yang diperlukan untuk kebutuhan upakara masyarakat Hindu di Bali. Jadi di Nusa Penida itu banyak tanaman-tanaman langka yang dipergunakan untuk upacara keseharian. Itu mereka tidak punya, semua tergantung dengan Bali Daratan. Kami mencoba menghadirkan kembali, menanam kembali tanaman-tanaman yang diperlukan oleh saudara-saudara kami di pura itu untuk ditanam kembali. Kita buatkan hutan. Ala-alanya ya kalau buatkan hutan itu kok saja piye gitu ya. Kok gembede gitu enggak gitu, bukan. Saya meralat bukan membuatkan hutan, tapi cara bentuk nyantrik kami di sana itu ikut ngerasakan bagaimana teman-teman Nusa Penida itu bergantung pada kebutuhan sehari-hari mereka, terutama untuk upakara. Jadi di Bali itu khususnya di Nusa Penida itu upacara itu dalam satu hari itu 3 kali, pagi, siang, sore itu mereka butuh canang. Dan di dalam canangnya itu dibutuhkan oleh tanaman-tanaman seperti bebungaan. Nah, selama ini mereka tidak bisa nanam di sana karena tanahnya itu, solung tanahnya, lapisan tanahnya itu cuma segini, tipis sekali. Jadi hanya tanaman-tanaman tertentu yang memang bisa ditanam oleh beliau-beliau yang ada di sana. Kami mencoba dengan teknologi sederhana yang dikembangkan oleh Rebo Ijo itu, kita mencoba untuk menanam berbagai jenis tanaman di sana. Ada kurang lebih 17.000 tanaman ya, dan ya nanti dikorek. Kurang lebih 17.000 tanaman kita coba tanamkan, berbagai macam jenis, ada kurang lebih 39 jenis tanaman upakara. Kemudian kita gabungkan dengan sistem agroforestry ala-alanya, soalnya gitu. Jadi tanaman-tanaman yang mereka butuhkan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai di tanah Melaba Pura itu kita mencoba untuk mengoptimalkan supaya kebutuhan pura untuk upacara itu bisa dipenuhi dari lahan yang mereka miliki. Kalau di sini tuh di desa itu punya tanah bengkok. Kalau di Bali itu setiap pura itu kaya, punya tanah Melaba Pura. Cuman sekarang ini banyak yang dijual karena kebutuhan turistik gitu. Nah, Melaba Pura yang ada di Nusa Penida itu coba kami ulik lagi, ternyata bisa gitu ditanami. Sampai ada istilah nak Jawa mendagang ring pura. Jadi anak-anak Jawa berdagang di pura. Seperti itu. Oh, ternyata bisa gitu. Pak Jero Mangku di sana yang Mas Sai sempat diprank sama Mas Eko, dikumpulkan dengan 8 Jero Mangku itu
sangat sayang sama kami anak-anak Wisanggeni. Kami kalau ditelepon itu kapan pulang, bukan kapan ke Nusa, tapi kapan pulang ke Nusa. Nah, sampai sekarang ini sebenarnya kalau sinyalnya bagus tadi bisa connect dengan Pak Jerul Mangku dari Asusila, orang tua kami di sana. Tapi karena koneksi kurang oke, jadi nggak apa-apa. Nah, itu dari Pelabapuro yang pelan-pelan mulai hidup, teman-teman mendapatkan kasih sayang yang luar biasa. Kemudian kita dipercaya lagi oleh teman-teman UNDP untuk mengembangkan program mereka di exit strategi untuk kebun organik. Lahirlah Sukadanta Organic Farm. Gitu. Kelahiran pertama Sukadanta Organic Farm itu dari dolanannya bocah-bocah ini tuh Redik Mas Heri si Dani tuh. Dari dolanannya mereka lahir Sukadanta Organic Farm. Nah, ini saya tadi dapat bocoran dari Mbak Rahma Mas Sai. Jadi, apa tadi? Apa Dan? Apa? Kekong. Kekong gitu. Kere kok ngono. Alo aneh gitu. Ini ampura, ngapunten ini bahasa kemesraan kami gitu. Kan sosokan atau gimana? Kere kok ngono. Lah yo, lah piye gitu. Kekong berangkat. Jadi itu manajemen uang receh. Rebo Ijo itu nuwun sewu ya uripe dari manajemen uang receh itu. Alhamdulillah ternyata Allah kasihan gitu. Akhirnya kami diperjalankan. Mungkin setahun 2 tahun nggak banyak yang mengapresiasi, nggak banyak manusia yang mengapresiasi. Tapi kalau Allah sudah berkehendak kita nggak bisa ngomong apa. Saya GR-nya seperti itu aja. Lalu kemudian 2019 atas amanah juga nih kita diminta untuk membuka kebun lepang, kebun pepaya ya Mas ya. Pokoknya harus ada setoran pepaya, nggak boleh nggak. Dan Wisanggeni punya tugas untuk setor pepaya. Ya kita coba buka kebun lepang, kita main-main di lepang nanam pepaya. Alhamdulillah pepayanya pas sudah mau berbuah roboh kabeh. Kemudian di 2019 alhamdulillah kami diperjalankan lagi untuk menjalankan amanah menulis mengerjakan buku pembelajaran. Pak Kaji sudah menerima, jadi perjalanannya teman-teman buku pembelajaran itu ada 2 yang dibuat waktu itu. Nah itu layouternya buku pembelajaran dari Fajar Timur hingga Nusa. Kemudian yang satunya lagi Wakatobi, tentang Wakatobi. Itu kita dapat dipercaya lagi untuk entah gimana ceritanya ya kok teman-teman itu Wisanggeni dijaluk bahasa itu selalu dijaluk tulung Pak Kaji. Kak kita dikasih program atau apapun buat proposal, kami sampai hari ini tuh nggak pinter buat proposal. Alhamdulillah sukses, nggak pernah buat proposal dan nggak pernah dibantu oleh negara sepeser pun. Ini ngapunten ya, saya soal ini pemerintah, sepeser pun kita tidak pernah dibantu oleh pemerintah. Oke, itu. Kemudian di 2019, Oktober 2019, alhamdulillah lagi kita memperoleh berkah dari ahli syukur. Saya nggak bisa sebut namanya beliau, tapi selalu hadir insya Allah dalam doa-doa kita. Kita dipercaya lagi untuk mengelola sebuah kebun yang sekarang jadi markasnya Rebo Ijo di Jalan Merdeka 9. Ini dari ahli syukur. Insya Allah menjadi ruang tumbuh, ruang pembelajaran. Saya sih GR menjadi ruang keberkahan untuk semua, siapapun bisa ke sana, siapapun bisa nyempuyung bareng-bareng Merdeka 9. Ya, itu. Merdeka 9 nomornya 91. Nah, nanti filsafat 91 Mas Said bisa mengurai lebih detail nanti. Nah, di 2021 kita ada lagi orang baik pemberi kita mesin-mesin. Sampai sekarang masih ada
mesin penetas telurnya. Bersemayam. Mesin penetas telur saya nggak tahu Mas itu kode atau gimana, nanti kalau umawi sanggeni sudah mulai kita rapiin itu kita akan ini. Nusa Penida juga sudah ada penetasan telur. Terus ada mesin penepung kita juga ada. Dari ahli syukur juga. Jadi kita tuh nggak pernah maksudnya ngajuin proposal, nyodorin ini itu tolong dong kita dibantu gitu. Alhamdulillah belum gitu. Tapi banyak yang karena tangan Allah tuh banyak ya. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah 2023. Jadi usut punya usut, anak-anak muda di Banyuwangi itu juga gelisah. Ada salah satu anak muda yang mertuanya punya peternakan ayam, itu di tengah kampung, di desa Temurejo, itu mau didemo sama warga. Populasinya itu ada 12 ribuan waktu itu. Baunya luar biasa, menimbulkan polusi udara, belum lalat dan macam-macamnya. Nah, kurang ajar Mas Bare iki Mas Eko digawa ke tempat itu, ke tempat kandang ayam. Ya wes coba disemprotin sama bioaktivator, dilalah, alhamdulillah baunya berkurang, lalatnya juga pelan-pelan hilang. Akhirnya ramuan SKP berkembang di Banyuwangi. Bioaktivator berkembang, kemudian jamu kiwan. Meet-in-nya Pak Surono yang ngasih nama Kiwan itu Pak Surono. Jadi kenapa Kiwan? Karena untuk hewan. Hewan itu di sini kewan. Jadi biar gaul sedikit dikasih nama Kiwan. Nah, itu ternyata sampai hari ini manfaatnya dirasakan luar biasa. Kemarin Ketua Sekam Bekarnya Randi sempat hadir waktu Gerbas, bercerita bahwa dari biaya produksi itu bisa memangkas 90% dengan memanfaatkan teknologi sederhananya Grio SKP. Di 2023 juga di Bali kami juga mulai berproses dengan teman di Banjar Teges, di Desa Penatahan, di Karangasem dan beberapa tempat. Kemudian produk olahan kita sudah mulai dilirik untuk legalitasnya. Jadi beberapa kawan-kawan yang ingin mengonsumsi beberapa produk-produk Lebo Ijo itu supaya merasa lebih aman mesti ada legalitasnya. Ya wes kita urus, kita sebenarnya diurusin temen lagi, bukan kita sendiri yang ngurus. Ayo Mbak Ning, ini diurus PIRT-nya, ayo tak bantu. Ayo, gratis kan? Gratis. Kowe gawe Lebo Ijo gratis. Ya wes ayo gelem. PIRT alhamdulillah sudah punya, halal sudah punya, NIB juga sudah punya, alhamdulillah. Kita diminta juga untuk ngurus haki, tapi haki nanti dulu sih, kita masih merasa belum layak kalau haki. Yang penting wes legalitas untuk konsumen aman, wes itu dulu gitu. Sementara itu kami merasa cukup dulu di situ. Kemudian tahun 2024. Nah, 2024 lagi-lagi ada teman yang meminta tolong untuk ditemenin, didampingin di Kendal. Nah, ini mana Kendal? Mas Eko. Lah, kok iso kita kesasar ning Kendal, aku ya ora ngerti. Saya cuma cerita gimana awal mula saya nyampe Kendal, kemudian ngeret Mas Eko, kemudian sampai Mas Eko di sana berapa bulan ditemenin Cecep, 2 bulan pertama ditemenin Cecep, berikutnya bulan berikutnya 2 bulan lagi sendirian dan seterusnya sampai 1 tahun. Berkahnya adalah Kendal, nih ketemu ini. Jadi Pak Kaji, Bapak-bapak, Ibu sekalian, kami tuh merasa dicintai di mana-mana. GR-nya kami merasa dicintai. Ya mau dicintai beneran tak raurus. Yang penting saya merasa mereka mencintai saya, menyayangi saya, mencintai Mas Eko, menyayangi Mas Eko, mencintai Mas Sai, Pak Mamet, meskipun belum pernah ketemu orangnya. Teman-teman semua tahu.
Nah, dari Kendal, nah itu ceritanya Kendal itu juga agak unik. Nggak tahu juga pokoknya nggak tahu gimana kok milih Wonosari, padahal ada Wonosobo, di surga yang surga itu di Wonosobo ya Kak Kaji ya, di Gunung Perahu. Itu tuh nggak kurang apa di sana. Gemari Paloh Jinawi itu kita bisa lihat di Gunung Perahu. Terus kemudian kita disajikan lagi pemandangan di Kendal. 1.400 hektar lahan gundul, Pak. Hutan dibabat oleh warga sana. Kalau cuaca panas kayak gitu seperti ada 2 matahari panasnya. Periode pertama Pak Surono ke sana itu langsung tepar. Panasnya luar biasa. Jadi ya itu perjalanan, kalau saya bilang perjalanan cinta itu bahasanya ya, kalau saya perziarahan ya, kalau saya pribadi itu memaknai itu perziarahan hidup itu 2024 sampai 2025 itu kita berada di Kendal, dan penutupnya kemarin itu dengan Cangkruk Tani tanggal 7 September. Kalau saya sedikit flashback dari mulai 2018 sampai 2025 hari ini, semuanya itu karena belas kasihnya Allah. Saya ada satu sajak kecil yang saya tulis di Selat Bali. Saya ingin membacakan, permisi ya Pak Kaji ya. Ini kontemplasi saya selama 7 tahun. Lahir batin saya ditemani oleh 2 saudara laki-laki saya, Mas Sari, Mas Eko. Lahir batin. Di timur jauh dan barat yang teduh, betapa panjang jarak perjalanan. Beribu kisah bermukim di tiap-tiap musim. Pancaroba menulur bayang-bayang manik-manikam. Oh Tridatu, oh Triningtri, di belantara rimba rayaku, memayu hayuning buana. Di kedalaman palung jiwaku, jiwa maha jiwa. Selat Bali 26 September 2025 pukul 01.15 WITA. Untuk Maisifu Mas Eko, terima kasih sudah dengan segala daya upaya menyayangi, mengasihi, memarahi saya dan lain-lain. Terima kasih. Saya tidak akan bisa membalas. Tak cukup kata untuk menyatakan. Kalau di Kendal kemarin Mas Eko bilang mau pamit, di forum ini saya juga bilang mau pamit secara kewajiban, sebab manusia ada batas. Kita harus tahu batas, ambang batas. Don sewu Bapak Ibu sekalian, kalau sekian waktu adik-adikku, saudaraku dalam berproses selama 7 tahun banyak kurang. Saya bukan siapa-siapa. Saya pokoknya matur nuwun. Mbak Mar yang selalu memeluk saya, Mbak Rahma yang selalu memeluk saya. Terima kasih. Pak Mame, Pak Bayu, semuanya. Mas Eko, sudah lepas kewajiban Anda.
Tapi aku punya satu permintaan. Kalau sampai nanti sudah punya duit, sudah bisa menghasilkan uang sendiri, aku minta belikan satu tikar pandan, dicatat oleh semua di sini. Aku minta satu lembar tikar pandan. Belikan dari uangmu sendiri nanti. Kalau sampai sudah bisa menghasilkan uang sendiri. 7 tahun kita nggak menghasilkan uang. Ya, itu Pak Haji Haris dari saya. Ini bahasa cinta saya. Saya nggak tahu. Mungkin kalau secara gender saya kan perempuan. Mungkin saya nggak bisa ngomong lemah lembut. Ya begini saya. Ledik, Dani, Brian, Empon, Cecep, Saiful, Soifi, Cak Yantanto, Cak Munib, semuanya. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kami. Satu lagi. Ojak. Bijak Ojak. Ojak, Edwin, Ustadz Maltub. Kalian panglima kami di sini. Aku bangga pada kalian. I love you full. Baik. Saya mohon izin kepada para sesepuh, para penasehat, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk sedikit bersabar dan banyak mendengar supaya hikmah perjalanan ini sampai kepada kita semua, menginspirasi kita mendapat sanad keberkahannya. Kurang lengkap rasanya sebelum nanti Mas Sai dan para penasehat. Saya minta Dani untuk berbicara. Dani, mana Dani? Dan minta tolong mic-nya dikasihkan ke Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semerip nih aja ngomong nopo nih. Mong sakit bejo, alhamdulillah sakit kayak ngenten iki luar biasa. Wonten mawon. Iki sinau bareng kita ini, kata sinau teko awakmu kok. Kita mau belajar, mau sinau berbareng-bareng. Kita juga mau pandang bareng juga. Gimana ini selama 7 tahun menemani Mas Eko, Mbak Ning, Mas Kiai Sai dan lain-lain, ini gimana ceritanya? Nggih, sakjane niki sing ditemani niki kan kula nggih. Lari-lari enom sing boten ngertos arah niki ajeng teng pundi lah. Nggih niate mung sinau nggih niku pun sinau belajar kalih nggih alhamdulillah ditemukan kalih tiang-tiang sing luar biasa boten saged bejo menika pun wonten mawon pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Dani. Ada sosok besar yang hadir di tengah-tengah kita. Kurang lengkap kemuliaan forum ini atau kehormatan forum ini kalau tidak mendengar sepatah dua kata dari Pak Mar. Saya Mbak Rahma karena nggak hadir. Saya mohon dengan sangat Pak Mar, sepatah dua kata saja. Saya mohon Pak Mar. Saya mohon Pak Mar. Jadi betapa ada sosok besar dari, tepuk tangan dulu untuk Mama, istrinya Mas Eko ini. Jadi
kalau nggak ada beliau kayaknya Mas Eko ini nggak kayak gini. Jadi kita pingin sinau dari Mbak Mar, gimana sering ditinggal, kalau boleh agak kasar Mas Ai, mohon izin ini, sering gak dibelanjani pisan mungkin. Monggo Mbak Mar, kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa Pak Jaris? Oke. Gimana nih rasanya jadi istrinya Mas Eko? Saya juga turut berbahagia atas 7 tahunnya Rebu Ijo. Walaupun saya banyak tidak terlibat dalam semua pekerjaan yang setiap yang dilakukan untuk kantor itu saya tidak banyak terlibat. Cuma saya terlibatnya adalah mengasih semangat, spirit, dan berani kayak kata Kak Jaris ditinggal. Kalau suka dukanya tuh banyak sekali. Ya kadang waktu ditinggal ya hujan angin, mana sendirian, listrik mati. Tapi kan masih ada Allah yang menjaga saya. Juga ada saudara saya yang jaga saya, Mbak Rahma. Dalam keadaan pun sering saling menanya kabar, saling ngasih semangat. Tanpa Mbak Rahma juga mungkin saya nggak bisa kayak sekarang ini. Iya. Bagaimanapun penderitaannya Mbak Rahma itu, saya juga merasakan. Bahagianya Mbak Rahma itu juga saya merasakan. Apalagi dalam kejadian yang kemarin itu, aduh jangan ditanya. Hati saya remuk mungkin. Mikir saya gimana, ya Allah. Itulah pelajaran yang selalu saya dapat dari Mbak Sai. Kita harus bersyukur bahwa di sana itu ada Allah. Semua itu tidak lepas dari Allah. Dan malam ini saya sangat berterima kasih sebagai istrinya Pak Eko. Terus apa ya? Malam ini pokoknya saya betul-betul merasa terharu. Semua bisa berkumpul. Dan itu saja Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat keberkahan dari persaudaraan dunia akhirat ini yang disampaikan oleh Mbak Mar. Baik, terima kasih Mbak Mar sudah baik Mas Eko. Teman-teman ngapunten Pak Haji, saya sukanya rodol beliau mumpung masih lengkap. Saya minta teman-teman mejanya disiapkan dulu. Anakku saya pun COD, Mas Santo menit bantu. Meja bundar itu taruh sini, meja 2 bawah sini. Saya minta 3 tumpengnya dikeluarkan,
4 buncu tumpeng polos dikeluarkan. Tapi nanti sebelum saya menentukan siapa yang harus berdiri, seperti biasa, punten Pak Jero, kalau kamu pegang mic, saya yang megangkan. Ya nanti, kan saya janji Pak Jero gak pegang mic kan, nanti saya begini. Saya penuhi janji saya, enggak Pak Jero, besok Pak Jero gak pegang mic gak apa-apa. Ini meeting ini maksudnya. Kalau nggak gitu nggak keluar Pak. Oke. Jadi ada makna Pak Jero. Tumpeng 3 ini 7 tahun perjalanan kita ke ujung sana. Satu tumpeng wasana megelo silit megelo ati ya anakku teko arek Cecep. Tumpeng kedua untuk sekam bakar. Apapun kondisinya, kita nggak ingin mengukur sejarah yang apapun. Ojo ngapus garisan tindak sing oleh. Dan yang ketiga, satu tumpeng terlemas meja bunternya tambah 1 di tengah-tengah. Enggak, itu nanti ya. Kemudian ada 4 buncu, itu polosan beras merah sama beras putih. Sengaja Mbak Ning dengan segala cintanya dibuat melingkar sebagai tali persaudaraan. Semoga tidak hancur lingkaran itu. Dan kalau gunung merahnya yang menerima buncu di Artekno Dewi. Oke, tolong dilengkapi semuanya. Mbak, yang 2 buncunya di sini, Pak Surono, tumpeng satunya di sana. Tetap syarat wajib pinggir-pinggir. Oh, tengah-tengah, diapit. Ada 4 buncu. Jadi soal tumpeng yang saya panggil kalau nolak suruh pulang juga hari jalan kaki. Siapapun itu. Nah, kan ngoten Pak Inggih, siapapun. Jadi dino iki juragannya aku. Cek tegang Mas. Tenang, lek sampean maem monggo enten minimali, aman. Nggih, Pak. Nah, jenengan iki sing ngasek lo putra jenengan iki. Termasuk priye. PR arek nom-noman sing oleh buncu iki digarap-garap dhewe. Ojo wedi tiba cek ngrasakno loro. Jadi Pak Jero, ngapunten miki Mas sing di bawah sana. Mas Hasan, nyuwun tolong. Dengan segala hormat, kakak saya, guru saya, saudara tua saya, satu pertanyaan, mik kita pegang, no apa pegang dewi Bos? Kok aku lagi nyekelno nggak janji, ribut nggak dah? Lo kan ngomong Pak Jero nggak akan pegang mik, sing megang aku. Monggo Pak, sebagai pembuka syukuran dari semua komponen tumpeng ini menandai perjalanan kami yang 7 tahun, 2 tahun sekam bakar, dan lahirnya Mbak Dwi Valindi, buncunya nanti untuk rembuk tani on the sky dengan segala komponennya. Monggo Pak Jero, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak open space kan ya? Apa ini? Jadi saya diundang ke sini tuh mau kenapa? Sama Pak Eko sama Mbak Ning. Karena jadi gini, kalau kita kan meyakini bahwa ketika orang lain memuliakan kita, itu artinya Allah mau kita seperti itu. Satu. Yang kedua, karena kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk tidak untuk kebesaran, makanya saya datang ke sini tuh. Di Kendal juga saya udah lihat ya, begitu orang memuliakan kita. Di sini juga begitu orang memuliakan kita. Padahal kita nggak seperti itu, kita tidak semulia itu.
Nah, itu jadikan kritikan sebetulnya. Jadi Pak Eko sama Mbak Ning undang saya ke sini untuk mengkritik diri, untuk kita belajar lebih ke dalam. Itu aja. Terus jangan lupa kalau kita belajar tuh apa ya? Kita di sini hanya menyediakan diri untuk diperalat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Terserah Allah mau jadikan kita orang miskin, oke, mau jadikan orang kaya, ya silakan gitu. Terserah Allah mau jadikan kita apa. Jadi kalaupun kita hebat, terlihat hebat, ya sebenarnya yang memainkan peran kita cuma alat kok. Itu aja. Kita cuma wayang yang nggak jelas betulnya Pak. Jadi makanya kalau tadi Pak Kaji Haris nanya Mbak Ning, sama juga dengan saya gitu, sama kita nggak tahu awalnya gimana, kita nggak tahu. Jadi kita dengan hadir di sini tuh, oh ternyata banyak yang harus kita bereskan di dalam diri kita. Ternyata orang lain memuliakan kita belum seperti aslinya kita. Pokoknya kita harus belajar lebih banyak lagi. Terus kita jangan berbangga diri dengan apa yang sudah kita capai, karena itu nggak ada artinya. Saya boleh nanya Saiful nggak? Pul, kamu bawa HP nggak Pul? Coba Pul buka Pul. Berapa Pul kemarin? 1678. Hidup buat apa sih Pul sebetulnya? Coba Pul dibuka. 1678 Pul ayatnya. Surat 16 ayatnya 78. Gak usah pakai milik, kamu teriak aja lah. Kamu kan suaranya keras. Itu dia. Itu ayat yang selalu kita pakai. Acuan kita adalah Al-Quran. Jadi kalau orang bilang ngaji tambah goblok, enggak. Pak Eko, Mbak Ning, kita semua seperti ini gitu. Hasil ngaji sebetulnya. Bagaimana kita mengurai dengan kesadaran kita apa sih yang Allah mau gitu. Ya ternyata untuk bersyukur aja. Untuk bersyukur aja, nggak ada lain. Karena kita cuma diberi kekuasaan oleh Allah 1%. Nggak sampai sebetulnya, cuma biar gampang ngomong aja. 1%, Allah yang megang 99%-nya. Kalau kita dikasih 1%, kemudian kita disuruh hidup berjuang, seperti yang kita pahami selama ini lah, belajar untuk bersaing, berjuang, itu nggak masuk akal. Kalau kita disuruh berjuang sendiri hidup, itu mungkin ya paling nggak 20 atau 25%, oke lah kalau Allah seperti itu. Kalau teman-teman tahu, ini saya ngomong, Pak ini nggak apa-apa Pak Haji, oh gitu ya, jadi ngaco kan, emang suka ngaco saya ini di sini. Jadi kalau teman-teman ngerti, ada sebuah perusahaan, kemudian kita diberi saham 1% oleh perusahaan itu, atau kita punya 1%. Kita nggak mungkin diajak RUPS kan? Bener nggak sih? Nggak mungkin diajak RUPS. Paling kita nanti kalau udah ada keuntungan baru dibagi. Tapi kita diberi kekuasaan oleh Allah 1%. Kita mau ngedit, nasib mau diedit dengan doa, nasib mau diedit dengan usaha, kan nggak sopan dengan Allah, dan itu nggak begitu. Aslinya hidup itu nikmat karena cuma 1%, dan tadi di saat baca Saiful surat 1678, kita cuma ditugaskan untuk bersyukur kok. Kalau kita disuruh berjuang habis-habisan, nggak masuk akal. Allah nggak seperti itu. Jadi selama ini kita kayak berjuang hidup untuk masa depan, untuk kesejahteraan, itu ya, menurut yang kita pahami di Umawi Sanggeni itu salah kaprah. Salah kaprah. Jadi sekarang kita bisa seperti ini, kita balik ke diri kita sendiri, ya Allah, apakah ini sudah benar menurut yang Engkau kehendaki? Makanya Pak Eko, Mbak Ning, sepakat kita pulang setelah kita melihat seperti ini, ternyata orang lebay melihat kita. Ya, tidak seperti yang aslinya kita. Jadi mari Pak Eko, Mbak Ning, kita perbaiki diri sama-sama. Mudah-mudahan Allah berkenan memperalat kita lagi. Jadi kita bersiap-siap untuk pengabdian baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat Allah loh. Jadi jangan kalian pikir kita bicara Allah itu bicara angan-angan. Ini Allah itu seperti ini. Sebentar kan kita ngaji, Allah itu cuma tulisan Arab alif lam lam hal lengket-lengket itu. Yang ada idgham ikhfa itu. Enggak, Allah itu seperti yang dilakukan Pak Eko Mbak Ning itu. Itulah karena Allah itu seperti itu. Jadi jangan main-main dengan Allah. Jangan main-main dengan kata Allah. Kita umat Islam sudah mengecilkan kata Allah. Allah kalah dengan motivator. Allah kalah dengan konsep-konsep bisnis.
Allah kalah dengan perkembangan masa depan. Pertanian kalau nggak ada Allah nggak ada artinya. Jadi kita di sini cuma, ya Allah, silakan engkau peralat kami, apapun yang engkau inginkan kepada kami akan laksanakan sehebat-hebatnya. Makanya kami ajak teman-teman untuk memanfaatkan waktu sisa. Karena Allah tidak pernah memaksa. Kita ambil waktu sisa dulu. Waktu sisa, nanti kalian akan rasakan bahwa waktu sisa yang sejam, 2 jam sehari dari pekerjaan utama kalian itu, kalian akan merasakan nikmat yang luar biasa. Itu aja. Dan saya, Pak Eko, Mbak Ning, seluruh hidup kami sudah waktu sisa. Kita nggak ada kerjaan beneran. Hanya sama Mbak Ning. Mbak Ning nggak ada kerjaan. Saya nggak ada kerjaan. Pak Eko nggak ada kerjaan. Tapi lu ngerjain gua mulu, bro. Iya kan, jadi gue jadi kerjain ini. Ini kan dikerjain namanya. Saya nggak suka bicara di depan umum. Sebenarnya sekarang kalau saya ngomong kan kasar apa gitu loh. Tapi ya intinya itu. Intinya ayo kita pulang dulu ke rumah kita perbaiki diri kita. Jangan sampai ini jadi kebesaran, nanti Allah nggak suka dan Allah nggak mau memperalat kita lagi. Kalau Allah tidak mau memperalat kita, terus kita buat apa hidup? Itu aja sih. Jadi arahnya kesyukuran. Cari caranya bagaimana bersyukur. Kemarin kita, ya saya bukan mau cerita musibah atau apa. Buat saya itu bukan musibah kok. Jadi yang pertama harus kita pikirkan ketika ketemu kegagalan, kesedihan itu bukan mengentaskan kesedihan dan kegagalan, tapi coba cari dulu bersyukurnya di mana. Sedih bersyukur itu bisa, demi Allah bisa. Gembira bersyukur itu bisa, demi Allah bisa. Peran jadi orang, kebanyakan kita gagal. Disuruh berperan jadi orang miskin, kita gagal. Kita pengen pakai barang bermerek, akhirnya beli KW. Kan gagal jadi orang miskin. Disuruh berperan jadi orang kaya, kita gagal. Karena pelit. Mana ada orang kaya pelit harusnya. Itu aja. Jadi ya kita sepakat untuk pulang dulu ke rumah kita perbaiki diri kita tanya dulu kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau saya bilang kita tanya kepada Allah, Anda jangan marah ya, karena Allah itu lebih dekat dari urat leher kan, benar nggak sih? Kalau Allah lebih dekat dari urat leher, berarti Allah lebih dekat dari siapapun, dari diri kita sendiri. Allah itu lebih dekat. Nah kalau kita nggak bisa tanya kok, ya aneh gitu loh, betul nggak? Di Kendal itu saya tanya sama Ipul, Pul lapar nggak Pul? Lapar. Dalilnya apa? Ada. Katakan kesadaran Ipul itu, gue nunjuk lu nggak apa-apa ya bro, iya kan? Enggak kualat, gue bukan dukun, gue bukan. Jadi kesadaran Ipul itu di kepalanya, lapar itu di perutnya. Kalau Allah lebih dekat dari urat leher, berarti kepala Ipul dengan leher itu kan dekat. Kepala Ipul dengan perut kan jauh. Berarti jarak Allah dengan lapar kita tuh lebih dekat Allah sebenarnya. Lah kok nggak bisa kita bermesraan dengan Tuhan gitu? Itu aja. Kan aneh ya, umat Islam yang mengaku-ngaku Allah tapi nggak. Terus Allah kayak mainan gitu loh bro. Allah kayak jargonnya nggak jelas. Men, Allah tuh jelas banget. Allah itu jelas. Jelas Allah itu. Kita ngaji segala macam, tapi kok Allah nggak ada. Fitur Allah di dalam diri kita nggak dihidupkan. Ngapain kita susah-susah hidup? Ngapain kita bertuhan kalau nggak ada Allah? Kalau nggak dipakai fitur Allah itu. Fitur Allah dipakai. Itu bukan kata saya. Itu kata-kata guru-guru yang kita coba ikuti tergopoh-gopoh, makanya kita pulang. Barangkali nanti Allah nggak setuju, terus kita nggak mau diperalat lagi oleh beliau yang Maha Kuasa itu. Terus kalau nggak diperalat lagi, gimana kita bersyukur? Jadi itulah jalan kita bersyukur. Jadi kita pulang, mohon restu semuanya. Kami mau pulang dulu ke rumah, kami mau memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah merestui, meridhoi kita untuk berbakti, mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah aja. Itu aja. Cuman itu, apalagi ya. Terus untuk buka tumpangan semua ini cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon kepada Allah agar ketika kita berlayar, sampai kita berlabuh lagi, berlayar dari Allah kepada Allah lagi, kita selamat. Dan cuma Allah yang bisa menyelamatkan kita. Mungkin itu aja. Itu aja bro. Oke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya izin ngerancang ngeprank lagi tahun berikutnya, tapi belum bikin caranya. Jadi katanya ngeprank pamitan sih Pak. Tiba-tiba maling Pak, tiba-tiba maling izin. Baik, selanjutnya tadi Mas Rojak diiringi selawat apa tadi?
As-Sikil. Pak, diiringi selawat itu pelan-pelan nggih. Yang saya panggil ibaratnya wong anu ku hukumnya wajib militer. Monggo Pak, diiringi selawat itu dengan diiringi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah segalanya. Apa yang akan saya niati hari ini bukan untuk kebesaran. Kami sekedar menjaga sebuah nilai dari amanah para guru kami, almarhum Bapak Kumpulan Parang. Dan semoga orang tua kami, guru kami Cak Nun pun bisa merasakan apa yang ingin kami niati lagi. Tidak ada, kami tidak ada niat menanam kebesaran untuk nilai, tapi kami ingin tetap menanam nilai untuk kebesaran. Kita pamit pulang karena kami ingin merawat nilai ini supaya tidak ada kesombongan, keangkuhan di kami. Semoga kami masih layak diperhatikan Allah dan saya belajar menjadi murid yang layak lagi buat panjenengan. Untuk saudara saya berdiri pada tumpeng tengah-tengah, Pak Jursai, saya minta jangan berdiri didampingi Mbak Ning. Monggo Mas sholawati. Kemudian saya minta di sebelah kanan tumpeng yang saya cintai Pak Surono mohon berdiri dan anak saya Cecep mohon berdiri. Mohon Cecep berdiri di samping Bapak Ibu. Untuk tumpeng sebelah kiri saya minta saudara saya pemilik Toa Musola Haji Haris mohon berdiri didampingi Ananda Radia Danu. Mohon Danu berdiri. Saya minta Danu didampingi istri sama Adinda Irawan. Kemudian saya minta Pak Indi berdiri ambil tempat yang kosong. Yang terhormat orang tua Edwin, monggo berdiri sebelah kiri. Yang terhormat Bapak Dewa Bayu, Dewa Bayu dari Bali. Yang terakhir sesepuh saya Bapak Julian yang berdiri. Saya mohon hari ini orang tua akan memotong cinta untuk anaknya. Saya minta Pak Haji Haris, Pak Jursai, Pak Surono, Pak Jursai potong tumpeng untuk adik saya dan almarhum. Pak Haji Haris potong tumpeng untuk Ananda Danu. Pak Surono memotong tumpeng untuk Ananda Joyo Kusumo. Nanti yang berdiri ada lain. Monggo persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu saya minta jarum maupun asal untuk berdiri. Semoga pemilihan tumpeng ini membawa keberkahan kepada kita semua sampai ke anak cucu. Al-Fatihah.
Monggo kami persilakan untuk Dahar boleh. Nggih, Pak Haji, monggo jenengan dahar dinikmati kali ngobrol. Monggo langsung dikelilingkan, mugi-mugi berkah, amin nggih. Amin ya rabbal alamin. Selamat adikku. Selalu sukses ulang tahun ketiga, kelima, ketujuh, nerima potongan tumpeng. Pak Jero, matur nuwun. Monggo silakan langsung nikmati seadanya. Inilah keringat kita bersama. Amin. Bapak-bapak, monggo langsung. Pak, matur nuwun mewakili putranipun Edwin. Beliau salah satu yang kita harapkan ke depan. Wonten disampaikan monggo. Nggih, monggo Mas Bun. Jalan yang sunyi mendendangkan lagu bisu sendiri di lubuk hati. Puisi yang ku sembunyikan dari kata-kata. Cinta yang takkan ku temukan bentuknya. Akhirnya ku tempuh jalan yang sunyi mendendangkan lagu bisu sendiri di lubuk hati. Puisi yang ku sembunyikan dari kata-kata. Cinta yang takkan ku temukan bentuknya. Akhirnya Nasi putih terhidang di meja. Kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi. Dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana. Petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa. Hujan rintik tak mengapa, masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Kami petani abal-abal dari kebun gabut mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu campur. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Rebudi Kanjeng
atas 7 tahun pengabdiannya kepada petani Indonesia, dan saya berharap apa yang sudah diberikan dan dilakukan oleh Rebo Ijo Wisanggeni memberikan kebermanfaatan dan juga komitmen petani untuk terus berkarya dan berinovasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Rebo Ijo Wisanggeni. Semoga bersyukur kepada Allah Subhanahu Rebo Ijo Wisanggeni terus berkomitmen untuk mengabdi kepada petani di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul. Atas 7 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wisani, salam 7 tahun untuk perjalanan cinta Rebo Ijo Wisanggeni. Nasi putih terhidang di meja. Dan semoga 7 tahun ini ada 7 tahun selanjutnya, 7 tahun karena kami yakin kami yang lain di berbagai daerah Dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana. Nama saya Nisa, saya pelanggan ini. Hujan rintik tak mengapa, masyarakat butuh bahan pangan. Saya Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, berinspirasi dan semangat untuk terus kami petani abal-abal dari Kebun Gabut mengucapkan terus tumbuh atas terlaksananya sarjana pengabdian Mas Wisani yang ke-7 tahun. Semoga kedepannya Mas Wisani, Rebo Ijo dan semua tim bisa terus melaksanakan pengabdian yang lebih berkah dan bermanfaat. Sajadah pengabdian Mas Wisani Kebun Gabut, salam satu cangkul. Terima kasih atas didikan dan juga bagaimana menanam sifat-sifat kebaikan di dalam diri. Itu adalah bagian dari sebuah filsafat yang dimaknai dari nandurin karang hawa itu. Menanam benih ke dalam tubuh sendiri itu berfungsi untuk melenturkan jiwa kita. Nah, jadi saya ingat ketika guru kami, orang tua kami juga yang kami sebut Bapak, Umbu Landu Parami. Tanamlah dan jadikan taman. Tanam taman. Nah, dia mengajarkan hal-hal yang sangat-sangat filosofis juga. Artinya apa? Bahwa ketika kita menanam sebuah kebaikan, maka kebaikan itu menjadi sebuah keindahan. Taman adalah hal-hal yang indah. Di sana banyak tumbuhan. Wisanggeni, rumah Wisanggeni juga di dalamnya ada juga malah membuat sesuatu, mengelaborasikan mungkin ya, dengan menjadi Rebo Ijo Wisanggeni. Nasi putih terhidang di meja. Kita santap tiap hari beraneka ragam hasil bumi. Dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana. Petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa. Hujan
Hujan rintik tak mengapa, masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Kami, petani abal-abal dari Kebun Gabut, mengucapkan selamat atas terlaksananya sajadah pengabdian Mas Wisani yang ke-7 tahun. Semoga kedepannya Mas Wisani, Rebo Ijo, dan semua tim bisa terus melaksanakan pengabdian yang lebih berkah dan bermanfaat bagi bersama. Amin. Kebun Gabut, salam satu cangkul. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan berterima kasih kepada Mbah Nun, Mbah Umbu, dan berbangga hati mengapresiasi atas 7 tahun sejarah pengabdian Mas Wisani, 7 tahun perjalanan cinta Rebo Ijo Wisanggeni. Alhamdulillah saya Dedi WJ, pegiat sekolah warga sekolah Motekar, dan kami sekolah Motekar, warga sekolah Motekar, itu mendapatkan alhamdulillah keberkahan dari pengabdian tersebut. Dan kami akan selalu berhutang rasa kepada dulur-dulur kami yang insya Allah dulur lahir dan batin. Dan semoga 7 tahun ini ada 7 tahun selanjutnya, 7 tahun selanjutnya, 7 tahun selanjutnya. Karena kami yakin masih banyak kami yang lain di berbagai daerah, di berbagai pelosok yang butuh juga pengabdian dari dulur-dulur kami yang ada di Mas Wisani dan di Rebo Ijo. Atur nuhun, berkah insya Allah. Semoga selalu diperjalankan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampurasun. Nama saya Nisa, saya pelanggan benih di Rebo Ijo Wisanggeni sejak tahun 2023. Bagi saya Rebo Ijo Wisanggeni bukan hanya tempat untuk membeli benih, tetapi juga merupakan sumber inspirasi dan semangat untuk terus lanjut. Selamat 7 tahun Rebo Ijo Wisanggeni terus bertumbuh, berkembang, dan menebar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Kami dari KUB Sari Mulyo mengucapkan selamat 7 tahun sajadah pengabdian Mas Wisani dan 7 tahun perjalanan cinta Rebo Ijo Wisanggeni. Terima kasih atas didikan dan dukungannya kepada kami semua. Terima kasih terutama untuk Pak Eko sama Mbak Neng yang telah selama ini menemani kami semua. Tetap semangat dan tetap kompak, dan jangan pernah bosan lagi untuk selalu membimbing kami. Kami sangat berterima kasih sekali. Salam satu cangkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul. Ini berada di rumah produksi Lempar Tani Kota Pekalongan. Untuk 7 tahun sajadah pengabdian Mas Wisani Rebo Ijo Wisanggeni, kita mengucapkan banyak terima kasih. Berkat mereka, terutama mereka berdua, terutama Mbak Eko dan Mbak Ning, mereka mengenalkan kita pada POC, produk-produk POC, biorin, dan lain-lain, dan juga mengenalkan kita merawat pekarangan sehat atau pesat yang sudah berjalan di Kota Pekalongan. Dan ini ada untuk eksekusi sudah siap-siap semua. Ini biorin sama air kelapa, ini bioaktivator sudah ada, biorin, dan ini Lindi Upgrade. Ini berkat jasa-jasa mereka. Terima kasih Mbak Ning dan Mbak Eko. Untuk sajadah pengabdian Mas Wisani Rebo Ijo Wisanggeni, sedikit pesan, tetaplah berkarya meski nggak bikin kaya. Terima kasih Mbak Eko, Mbak Ning, dan Mas Wisani Rebo Ijo Wisanggeni pada umumnya.
untuk keseluruhan. Salam satu cangkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Rebo Ijo Wisanggeni atas 7 tahun pengabdiannya kepada petani di Indonesia, dan saya berharap apa yang sudah diberikan dan dilakukan oleh Rebo Ijo Wisanggeni memberikan kebermanfaatan dan juga komitmen petani untuk terus berkarya dan berinovasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Rebo Ijo Wisanggeni. Semoga Rebo Ijo Wisanggeni terus berkomitmen untuk mengabdi kepada petani di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk seluruh teman-teman, saudara-saudaraku di Rebo Ijo Wisanggeni. Saya mendengar kabar bahwa Rebo Ijo Wisanggeni akan membuat tumpengan 7. Menarik. Tumpengan 7, 7 langit, 7 bumi, tanpa batas. Jadi bahwa 7 langit itu apa? Tanpa batas, jaraknya jauh tinggi dan kita tidak tahu di mana tempatnya. Juga 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, kata 7 ini yang sungguh-sungguh menarik. Jadi apa yang dilakukan Rebo Ijo Wisanggeni? Seperti saya mengutip kata-kata dari seorang pedanda, ide pedanda Made Sideman, yang mengatakan, nanduring karang awak, tanamlah bibit di halaman, di tanahmu sendiri. Nah, dari sini kita bisa banyak mendapatkan sesuatu. Artinya selain bercocok tanam, menanduri tanah sendiri dengan benih-benih yang bermanfaat, dan itu penting untuk tubuh kita. Juga bagaimana menanam sifat-sifat kebaikan di dalam diri. Itu adalah bagian dari sebuah filsafat yang dimaknai dari nandurin karang awak itu. Menanam benih ke dalam tubuh sendiri. Itu berfungsi untuk melenturkan jiwa kita. Nah, jadi saya ingat ketika guru kami, orang tua kami juga yang kami sebut Bapak, Umbu Landu Parang, tanamlah dan jadikan taman. Tanam taman. Nah, dia mengajarkan hal-hal yang sangat-sangat filosofis juga. Artinya apa? Bahwa ketika kita menanam sebuah kebaikan, maka kebaikan itu menjadi sebuah keindahan. Taman adalah hal-hal yang indah. Di sana banyak tumbuhan. Wisanggeni, rumah Wisanggeni juga di dalamnya ada. Juga malah membuat sesuatu, mengelaborasikan mungkin ya, dengan menjadi Rebo Ijo Wisanggeni adalah laku sastra itu sendiri. Di Rebo Ijo Wisanggeni melakukan cocok tanam, kemudian membagikan. Di Rebo Ijo Wisanggeni hal-hal itu sudah dilakukan, melakukan apa ya, sesuai dengan kaidah tanam dan taman atau nandurin karang awak. Laku sastra itu ada di Rebo Ijo Wisanggeni. Dia bukan hanya sekedar melakukan,
tapi memahami keseluruhan. Selamat tumpangan 7. Semoga sedulur-sedulurku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang saya cintai sehat walafiat, selalu dalam berkah, dan kita serahkan semuanya kepada Sang Numati. Terima kasih. Salam persaudaraan dari Sumba Barat Daya, Tambolaka. Saya di depan Rumah Sunyi Umbu Landu Parangge mengucapkan selamat untuk saudara-saudariku di Rebo Ijo Wisanggeni untuk 7 tahun perjalanan yang bukan hanya sebentar. Semoga akan semakin lebih bermanfaat, lebih berdaya guna ke depannya. Dan saya yakin sastra hidup bukan hanya di lingkaran kertas dan tinta, tetapi di kebun, di sawah, di ladang akan terus menuai keharuman. Dan Wisanggeni saya merasakan ada bibit-bibit yang unggul di sana. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selamat saudaraku. Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi. Dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di Akhirnya ku tempuh jalan yang sunyi, mendendangkan lagu bisu sendiri di lubuk hati. Puisi yang ku sembunyikan dari kata-kata, cinta yang takkan ku temukan bentuknya. Akhirnya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا ما رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين برأينا العين سألناك مرحبا مرحبا بإسرائيل إليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى عند تحرير سطوري الله الله أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه